of course, the founder's name, B.S. Abdul Rahman Saab's name, the university has been established. The first minority university to be established here in Tamil Nadu. In the name of this wonderful visionary, a great legend, a great friend of my father. And introduced பண்ணும்போது former member of parliament, member of legislative assembly சொன்னாங்க, daughter of former MP and former MLA, A.K. Abdul Samad is my father, who was a very close friend of B.S. Abdul Rahman Baba. Both of them were visionaries, one in business, establishing so many institutions, and my father in politics, MP for 20 years, MLA for 5 years, contributed his entire life in serving the society. அப்போ எங்களை வளர்க்கும் பொழுது we are 5 of us, 3 elder brothers, 1 elder sister. I am the கடைக்குட்டி. ஒரு 7 வருஷத்துக்கு பிறகு நான் பிறந்தேன். அப்போ imagine how I would have been brought up, having a brother who is nearly a decade older to me, then another brother, அப்புறம் ஒரு sister who was like almost like a warden to me. அப்போ அவங்க எல்லாரும் just not my father and mother, but my siblings also brought me up. அப்போ எவ்வளோ செல்ல பிள்ளையா இருந்திருப்பேன்னு யோசிச்சு பாருங்க. பட் the background is, செல்ல பிள்ளையா என்னை வளர்க்கும் பொழுது அங்க இருந்தக்கூடிய ஒரு அப்ரிங்கிங், ஏன்னா இங்க வந்து நிறைய wonderful family values were shared with you. I have to tell you what family value was given to me, which is going to be very useful to all you girls. ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து everything goes on with நீயா நானா போட்டி தான். ஆம்பளை பிள்ளை கை மேலையா இல்ல பெண் பிள்ளை கை மேலையா, நீயா நானா போட்டி. It starts with that. அண்ணனுக்கு முக்கியத்துவமா இல்ல அக்காவுக்கு முக்கியத்துவமா, பெண்ணுக்கு முக்கியத்துவமா ஆணுக்கு முக்கியத்துவமா, right? But in my home, though the family was coming from a very conservative background, அப்பாவுடைய அப்பா தான் முதல்ல வந்து திருக்குறானை தமிழில் மொழிபெயர்த்தவர். மௌலானா அப்துல் ஹமீத் பாக்குவி was a freedom fighter. அப்ப குரானிய தமிழ்ல மொழிபெயர்த்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பம். அவ எவ்வளவு வந்து ஒரு கன்சர்வேட்டிவா வந்து ஒரு அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ரிலிஜியஸ் அப்ரிங்கிங் இருந்திருக்கணும்னு யோசிச்சீங்கன்னா, எங்க வீட்டுல வந்து ஆண் பிள்ளை பெண் பிள்ளை மத்தியில வந்து வித்தியாசமே பார்க்கல. இன்னும் சொல்ல போனா, when we were entering the campus, my daughter has accompanied me. Okay, so when she entered inside, it's very rare that they accompany me. இன்னைக்கு எதுக்கு கூட வந்தேன்னா, she's giving a video, she was recording on the way. I'm gifting today is my birthday, by the way. Coincidentally it's my birthday, and thanks to Mariam and the management, I don't celebrate my birthday, but I'm so happy I'm able to celebrate with all you achievers here and all you future achievers here, and it's very special day. அப்ப அவ சொல்றா அவளுடைய வீடியோல, இன்னைக்கு எங்க அம்மாக்கு நான் கிஃப்ட் கொடுக்குறேன், எங்க அம்மாவோட நான் போயிட்டு இருக்கேன் ஒரு ப்ரோக்ராம்க்கு. ஸோ என் கூட வர்றது வந்து ஒரு பெரிய கிஃப்ட். ரியலி you shouldn't accompany the parents to a program. அதுவும் இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்க்குலாம் வருது ஒரு பெரிய விஷயம். When we entered the campus, she said, Amma, what boys and all are there? Is a co-education college, Amma. I thought you're going to talk to in a girls' college. Oh, it's a co-education college, is it? When she told that, I was smiling to myself because I was educated in a co-education school. முதல்ல சர்ச் பார்க்ல இருந்து தூக்கிட்டு போய் சென்ட் மைக்கேல்ஸ்ல போட்டாங்க. சென்ட் மைக்கேல்ஸ்ல போன உடனே எல்லாம் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ். And then coming from a Muslim family, they thought that ஐயோ பாவம் இந்த பொண்ணை இங்க போட்டாங்க. நாங்க பார்த்தா எல்லாத்தோட பெரிய ரவுடி நான் தான் இருந்தேன், பாய்ஸோட பெரிய ரவுடி நான் தான் இருந்தேன். So even in the morning, all my guy friends are wishing me, Fati, எப்படி இருந்த Fati, school life இப்படி ஆயிட்டே Fati அப்படின்னு சொல்லிட்டு they were all wishing me. So what I'm trying, the base is, doesn't matter whether you're a boy or a girl, you only need to be bold, you need to be courageous. நீங்க வந்து என்ன மார்க் வாங்குறீங்கன்னு முக்கியமே இல்லை. நான் வந்து ஸ்கூல்ல எல்லாம் பல சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கிறேன், பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறேன். I've been a backbencher. காலேஜ்ல வந்து professors found it so hard to handle me. They used to say you're jack of all trades, எதுலயாவது ஒரு மாஸ்டர் ஆகு அப்படின்ட்டு. But you know what? Now whenever I go to college, the professors who taught me, of course many of them have retired now, they proudly say, இவ எப்படிப்பட்ட கராட்டா பொண்ணா இருந்தா, இப்ப பாரு ஒரு கான்ஸ்டிட்யூன்சிக்கு வந்து கவுன்சிலர் எலெக்ட் ஆகி ரோடா சுத்திக்கிட்டு இருக்கா அப்படின்ட்டு பெருமையா சொல்றாங்க. Amongst all that naughtiness I did, my dear friends, what I never compromised was one thing. என்ன தெரியுமா? ரீசெண்டா ஒரு மூவி பார்த்தேன். இவங்களும் சொல்லுவாங்க, எனக்கு ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் மூவிஸ் வந்து எங்க பசங்க தான். யூத் பாத்தீங்களா? How many of you saw Youth? Cute movie, no? நல்லா இருந்துச்சு. வாட் வாஸ் எண்டிங்? எண்டிங்ல நாங்க எல்லாம் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தோம்?
The girl is waiting. இவன் பாஸ் ஆயிட்டான். ஸ்கூல்ல வந்து செகண்ட் ரேங்க், என்ன ரேங்க் வாங்கியிருக்கான்? 9th ரேங்க் வாங்கியிருக்கான். அம்மா அப்பாக்கே வந்து they were so surprised. இவன் ஃபெயில் ஆயிட்டு இருந்த பையன் அவன் வந்து சேலஞ்ச் பண்ணிட்டா கேர்ள் ஃப்ரெண்டு, நீ பாஸ் ஆவடா பாத்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு. அப்போ நம்ம வந்து எண்டிங் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நானும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஐயோ சோ கியூட், திஸ் கை இஸ் கோயிங் டு கோ, ஃபைனலி தி கேர்ள் இஸ் கோயிங் டு அக்செப்ட் ஹிம் ன்னு பார்த்தா அப்படியே போய் ஒரு டயலாக் விட்டான். என்ன டயலாக் விட்டான் அவன்? வாட் ஹி டோல்ட் ஹர், என்னடா சொன்னா? He said, I want to study more. The ending was really, it had very okay Kanmani பார்த்திருக்கீங்களா நீங்க எல்லாம்? It was not okay Kanmani. What was okay Kanmani? I never really endorsed it, though it was a great director who took the movie. It was so stupid. எங்களுக்குன்னு ஒரு பண்பாடு இருக்கு, ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, எங்களுக்குன்ட்டு வந்து ஒரு பின்னணி இருக்கு, ஒரு ஹெரிட்டேஜ் இருக்கு. Whether whatever community you follow, whatever religion you follow, we have something that we all stand up for. Especially தமிழர்களாகிய நம்ம வந்து புலிய வந்து மரத்தால விரட்டிய தமிழச்சி, வீர தமிழச்சிகள் நம்ம எல்லாம். தமிழன் என்று சொல்லடா, தலை நிமிர்ந்து நிலடான்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர்கள் நம்ம எல்லாம். தமிழச்சியை வந்து நீங்க வந்து சும்மா யூ கான்ட் டேக் அஸ் ஃபார் கிராண்டட். நீங்க பாட்டுக்கு சொல்லுவீங்க ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர், உடனே நாங்களாம் ஸ்ட்ரெயிட் ஹேர் பண்ண மாட்டோம். நீங்க பாட்டுக்கு கேர்லி ஹேர்ன்னுவீங்க, நாங்களாம் கேர்லி ஹேர் பண்ண மாட்டோம். நீங்க பாட்டுக்கு சடனா நாங்க எங்களுடைய ட்ரெடிஷன் தான் நாங்க ஃபாலோ பண்ணுவோம். நான் எப்பவுமே நான் எலெக்ஷன்ல நிற்கும் பொழுது எக்மோர்ல, அப்போ வந்து கர்நாடகால ஹிஜாப் பேன், நான் புர்காவோட வீடு வீடா போய் ஓட்டு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அங்க இருக்கக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இல்ல, அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன சொன்னாங்க, புர்கா போட்ட தமிழச்சி அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதிகப்படியான வாக்குகள் நான் தான் பெற்றேன். whoever contested in front of me, they all lost their deposit. So okay Kanmani was not okay for me. ஆனா யூத் சூப்பரா எண்டு பண்ணான். என்ன சொன்னான்னா, கரெக்டா சொல்றான் அவன், படிக்கலாம்டா, இப்போ வந்து இது எனக்கு முக்கியம் இல்லை. அப்பதான் வந்து ஒரு ஒரு பின்னணி சீன் ஒன்று போவான், கிளைமேக்ஸ் சீன். என்னன்னா அவங்க அப்பா வந்து சொல்லுவான், டேய் உங்க அம்மா வந்து காதலிச்சு எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்கடா, நான் படிக்காதவன், ஒரு பேக்கரியை போட்டு கொடுத்தாங்க, யாருமே உங்க அம்மா வந்து மரியாதை செலுத்தினதே கிடையாது. that was such a profound message that he gave. When we connect to a movie we can understand. So entertainment காகல்ல, there's such a profound message behind that, my dear கண்மணிகளா. படிச்சாதான் சோறு உண்டு குமாருன்னு சொல்லுவாங்கல்ல, படிச்சாதான் சோறு. ஆம்பளையா பொம்பளை எல்லாம் கிடையாது. இப்போ உனக்கு மரியாதை வேணுமா, ஒரு அந்தஸ்து வேணுமா, இங்க எல்லாம் உட்காந்துருக்காங்கல்ல இந்த அச்சீவர்ஸ் எல்லாம், யாரும் மிஸ் யூனிவர்ஸ் மிஸ் இந்தியால எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க கிடையாது. 36, 24, 36 ஃபிகர்லாம் எனக்கு இல்லை, மற்றவங்களுக்கு இங்க இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸ்டேஜ்ல. Really not bothered about whether I look fair or whether I look dark. I'm really not bothered about who's going to look at my outer appearance. But I'm very bothered about what they think about my brain, what they think about my capacity, what they think about my talent. நீ பொம்பளையான்னு மறந்துருன்னு சொன்னாங்களே, அதுதான் நானும் மறுபடியும் சொல்றேன் உங்ககிட்ட. இங்க பாருங்க, ஒவ்வொரு அச்சீவ்மெண்ட் சொல்லிட்டு ஏன் வெறும் பொம்பளை பசங்களை உட்கார வச்சுங்க, ஆம்பளை பசங்க உட்கார்ந்து இருக்கணும் இங்க. Boys should sit down and listen to women achievers. Why are வந்து we are already achievers. பிறந்ததுல இருந்தே நாங்க அச்சீவர்ஸ் தான். ஆவதும் பெண்ணாலே அழிவதும் பெண்ணாலேன்னு பெண்ணை பத்தி தான் சொன்னோம். ஆவதும் ஆனால அழிவதும் ஆனால சொன்னா சொல்லல. முடியாது, அவங்களால ஆக்கவும் முடியாது, அழிக்கவும் முடியாது. ஆக்குறதுனால நாங்க தான் பண்ணணும், அழிக்கிறதுனால நாங்க தான் பண்ணணும்.